इंसाफ मोर्चा अज 35 दिन हो गया शुरू किया। पहला भी 6.5 महीने बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा चलिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इंसाफ करने का भरोसा दे के मोर्चा चुकाया सी, पर उन्होंने इंसाफ नहीं किया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी जिस जलालत के नाल अपनी मुख मंत्री की कुर्सी छड्डनी पई वो तुहाडे सामने है। इंसाफ नहीं हो रहा। 2015 ਦੀਆਂ घटनावां ने बेदबी की घटना तो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद करने की घटना, उस वेले जिहड़ी बादलों की सरकार सी उन्होंने इंसाफ नहीं दिता। बादलों ने सानू इस धरने मुजाहरिਆਂ के राह पाया। जदों के बादलों ने पंजाब ते राज किया, जदों ते वो आए साडियां श्रोमणी संस्थावां ते काबज होए, साडे तख्तां ते काबज होए, उन्होंने कौम दे नाल बहुत वड्डी गदारी की, पंथ नाल गदारी की है। जदों उन्होंने बसपा का साथ छड्डिया सी 95-96 ते बीजेपी नाल सांझ पाई, किन्ना चिर उन्हां दी 30-35 साल जिहड़ी है बीजेपी दे नाल सांझ रही है। किन्नी बार सरकार केंद्र 'च ते इत्थे पंजाब विच आई, पर उन्होंने पंथ ते पंजाब लई कोई बीजेपी तो नहीं लिया, अपने लिए वजीरियां लईआं, अपने फायदे लए आ। हुण भी उन्होंने जिहड़ा जदों भी कोई गल हुंदी है, कोई केंद्र जे कोई पंथ ते पंजाब दा भला करना चाहुंदा ते वो हमेशा ही सानू जिहड़ा वो संघर्षां दे राह पाउंदे आ। धरने मुजाहरे सारी बादलों की देन आ। बादलों के राज विच सौदा साध नूं माफ़ीनामा दिता गया, बादलों के राज विच उहने सवांग रचिया, बादलों के राज च बेअदबी हुई, बादलों के राज च इंसाफ मंगदिआं नूं कोटकपूरे ते बहिबल च डांगां ते गोलियां मारीਆਂ गईਆਂ। हुण भी जिहड़ा बादल आ वो पंजाब ते राज करना चाहुंदे आ, वो पंथ ते पंजाब लई कुछ नहीं चाहुंदे। जे 3 खेती कानून बनाए तो उहदी रज के सिफत बादलों ने प्यो पुੱਤ ने उन्हां दी नौं ने कीती। जदों किसानां ने अखां दिखाईਆਂ ਤਾਂ फिर वो वापस हो गए, फिर जिहड़ा पिछां मुड़े। हुण भी जे कोई 3 खेती कानून रद्द कर दिते आ भारत सरकार ने, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਚਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया। बाद जिहड़े आए जिन्हां ने 2-3 महीने सरकार चलाई, उन्होंने भी इधरले पासे कोई ध्यान नहीं दिता कि बेअदबी का इंसाफ किया जाए। सो मैं समझदा कि ये जिहड़ा अज इत्थे प्रोग्राम दिता गया शहीदां दे परिवारां दे वल्लों कि जिन्नियां भी पार्टियां ने, चाहे वो कांग्रेस आ, अकाली दल आ, चाहे आम पार्टी है, चाहे बीजेपी आ, ते चाहे कोई होर आ, 117 जिहड़े भी पार्टी के MLA खड़दे आ उन्हां नूं सवाल किया जाए तो वो खुद इस गल का प्रण करन भी वो विधान सभा 'ਚ जाके इहदे इंसाफ की गल करनगे। जिस दी भी सरकार बनती है तो जे कल नूं भविख दे गर्भ 'ਚ आके किहदी सरकार बननी है, जिहदी भी सरकार बनती है वो बरगाड़ी बेअदबी कांड का और बहिबल कलां कांड का जिहड़ा इंसाफ आ वो सानूं दिता जाए। कौम की इंसाफ की मंग आ, कौम अज भी उस जगह ते खड़ी है, इंसाफ की मंग कर रही है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 100-150 ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 100-150-200 ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, 35 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੌਮ ਆਵੇਗੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ,
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਆਊਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਥੇ ਅਕੇਲੇ ਚਲਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਾਂ ਤੁਰੇਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ। 3 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1947 ਵੇਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਤੀ, ਤਖਤ ਦੇਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਤੀ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੇਲਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ 57 ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਚਰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ